Good morning, students. In the previous class, we discussed about the preparation of statement of affairs as on the opening date as well as on the closing date to find out the capital at the beginning as well as capital at the end. In continuation to that, today we are going to see the preparation of statement of affairs at the closing date with the adjustments in the assets. See here, the particular sole trader or proprietor wants to depreciate some percentage of asset value from the particular asset, as well as sometime he may wants to make a provision of bad debts on the debtors available. So like that, the assets value will be revalued at the end of the year. So to calculate the capital at the end, we have to accommodate these two things in the asset valuation of the statement of affairs. Now we can see the illustration 9. Here, illustration 9, Ahmed does not keep proper books of accounts. Find the profit or loss made by the year ending 31st March 2018. Here you can able to see the opening date as well as the closing date 1/4/2017 and 31st 2018. Here bank balance 14,000 and the opening date it is on credit balance. So as we have seen in the earlier sum, the credit balance denotes that the bank overdraft, அதாவது வங்கியில் நமது அக்கௌண்ட்டில் பணம் இல்லாத பொழுது அதிகபட்சமான பணத்தை நம்ம வங்கியிலேருந்து எடுப்பதற்கான ஒரு ப்ரொவிஷனை க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அதுதான் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட்னு சொல்கிறோம். ஸோ இன் தேட் கேஸ் த பேங்க் பேலன்ஸ் வில் பி டினோட்டட் as கிரெடிட் பேலன்ஸ். ஸோ நார்மலி we have debit balance, so the year end we have the debit balance. So if the bank balance is denoted as debit, then it is an asset. If it is denoted as credit, then it will be treated as bank overdraft, so that it should be mentioned on the liability side. அது வந்து liability sideல நம்ம அதை காட்டணும் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்புறம் கேஷ் இன் கேன், ஸ்டாக், டெட்டார்ஸ், பிளான், ஃபர்னிச்சர், கிரெடிட்டார்ஸ் ஆஸ் யூஷுவல் இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் சம்ஸில் பார்த்தோம். Come to the adjustments. Ahmed had withdrawn rupees 40,000 for his personal use. A lump sum amount of 40,000 has been withdrawn. ஒட்டுமொத்தமாக 40,000 வித்ட்ரா பண்ணியிருக்கிறான். ஸோ 1 இயருக்கு இங்கே வந்து drawings 40,000. Then he had introduced rupees 16,000 as capital for expansion of his business. அவருடைய வியாபாரத்தை விரிவாக்குவதற்காக ஒரு அடிஷ்னல் கேபிட்டல், கூடுதல் முதலினம் ஒரு 16,000 ரூபா 16,000 இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் நம்ம இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம். தென் see here, a provision of 5% of debtors is to be made. debtors கடனாளிகள், அதில் ஒரு ப்ரொவிஷன், அதற்கென்று ஒரு ஒதுக்கீடு ஒரு 5%. ஏன், there is a doubt that some bad debts may arise. ஒருவேளை among the debtors, total debtors how much இருக்குது நம்ம பார்க்குறோம். we can able to see that 30,000 at the end, year endல 30,000 இருக்குது. ஸோ இந்த 30,000 rupeesல we are expecting a 5% of bad debts sometime may arise. ஸோ அதில் வந்து ஒரு ப்ரொவிஷனை நம்ம ஏற்படுத்திக்கிறோம். அந்த ப்ரொவிஷன் 5% on 30,000, அந்த 30,000ல் 5% நம்ம கால்குலேட் பண்ணி அதை வந்து அந்த இயர் எண்டு அசட் வேல்யூலேருந்து நம்ம டிடெக்ட் பண்ணிடுறோம். ஸோ தட் சுட் பி ஷோன் இன் த இன்னர் காலம் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ். நம்ம வந்து கீழே சொல்யூஷன் பார்க்கும்போது அதை பார்த்துக்குவோம். சொல்யூஷனில் இந்த இன்னர் காலம் தட் அமௌண்ட் ஷுட் பி டிடெக்டட். இப்போது நம்ம இந்த க்ளோசிங்
date of statement of affairs பார்க்குறோம். Now here see carefully. The debtors in the inner column shown as 30,000 less provision for doubtful debts at the rate of rupees 5%. Doubtful debts, ஒருவேளை சந்தேகத்துக்குரியது வராது என்று எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு கடன் 5% இருக்குது. ஸோ 30,000ல் 5% 1,500. ஸோ less 1,500 from the debtors 30,000. Now the available total debtors will be 28,500 in the outer column. ஸோ அக்கௌண்ட்ஸ் நோட்டில் இந்த டபுள் காலத்தை ப்ராப்பராக நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். அதுக்காக தான் இந்த டபுள் காலம்ஸ் அங்கே வந்து ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க. போத் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைட், மேபி டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைடில். ஸோ த இன்னர் காலத்தில் யூ ஹாவ் டு ரைட் த ஒரிஜினல் வேல்யூ ஆஃப் த டெட்டார்ஸ் ஆஸ் 30,000 அண்ட் தென் லெஸ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் 5%, 1,500. So after deducting this 1,500, the balance amount 28,500 should be in the outer column. ஸோ இதை வந்து கரெக்டாக அந்த இல்லஸ்ட்ரேஷனை பார்த்துங்க இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து செய்ய பழகிக்கணும். The next will be the depreciation on plant. So come to the sum. Plant is to be depreciated at 10%. அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த இயந்திரங்கள் அதோடு இணைந்து செயல்படுகின்ற அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து 80,000 இருக்குது. ஸோ 80,000ல் depreciation at the rate of 10%. So again in the inner column you have to write the value of plant as shown in the sum 80,000 in the inner column, then less depreciation at the rate of 10% on 80,000. 80,000ல் 10%, அதை 8,000 நம்ம அரைவ் பண்ணிடுறோம். ஸோ அந்த 8,000 அந்த 80,000லேருந்து லெஸ் பண்ணிட்டோன்னா 72,000 will be the present value of the plant. The asset plant is now reduced to 72,000. 80,000லேருந்து after depreciating that amount is now 72,000. தேய்மானம் அப்படிங்கிறத அந்த குறிப்பிட்ட சொத்தின் மீது நம்ம கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதனுடைய வேல்யூ 72,000. ஸோ இந்த ரெண்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு இந்த நியூ திங்கை அந்த இல்லஸ்ட்ரேஷனில் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இல்லஸ்ட்ரேஷன் 9 அப்படிங்கிறதுல நாம் புதுசாக ரெண்டு டிரான்சாக்ஷன், ரெண்டுமே அசட் வேல்யூவை டிக்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள். ஒன்று நம்பர் 1 ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் டு பி கிரியேட்டட் ஆன் த வேல்யூ ஆஃப் த டோட்டல் டெட்டார்ஸ். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? We have to calculate the particular percentage on the value of the total debtors, and that provision value 1,500 should be deducted from the total debtors. So the net value of the present debtors will be 28,500. ஸோ இன்னர் காலத்தில் அதை டிடெக்ட் பண்ணி அவுட்டர் காலத்தில் கரெக்டாக கொண்டு வரணும். அதை நம்ம கவனிச்சுக்கணும். செகண்ட் வில் பி டிப்ரிசியேஷன் ஆன் பிளான்ட். டிப்ரிசியேஷன் ஆன் எனி அசட், பிளான்ட்டு, மெஷினரி, ஃபர்னிச்சர், கம்ப்யூட்டர்ஸ் எதுனாலும் கொடுப்பாங்க. ஸோ இங்கே வந்து டிப்ரிசியேஷன் ஆன் பிளான்ட் 10% கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ 10% should be calculated on 80,000 and that amount will be 8,000 as depreciation. That depreciation should be deducted from plant. Now the value will be 72,000. இப்போ we can arrive the total assets 1,76,000. Then put the same value in the liability side. Then come to the liability side, only one item, creditors 72,000 only available. So from the 72,000 you deduct 1,76,000. 72,000 should be deducted from 1,76,000 and the capital amount, that means capital at the end, அது ப்ராக்கெட்டில் பேலன்சிங் ஃபிகர் அப்படின்னு சொல்லி எப்போதுமே எழுதணும். நல்ல ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ஆஸ் ஆன் 31st March 2018. Calculation of closing capital. Here you have to write capital in the bracket balancing figure. உங்களுடைய அசைன்மெண்ட்டு நிறைய மாணவர்கள் நீங்கள் அனுப்பியிருந்தீங்க. அதில் பார்க்குறப்போ பலர் இதை விட்டுட்டீங்க, கேபிட்டல் கேபிட்டல் அப்படின்னு மட்டும் போட்டுட்டீங்க. ஸோ ஆஸ் ஷோன் இன் த இல்லஸ்ட்ரேஷன் you have to be very careful in writing the balancing figure within the bracket. Okay, right. So this is the new item which we are studying in the particular illustration. Now we can go to the exercise 9.
exercise 9, same pattern. Just I will explain the exercise 9 and you can do it in the home in your accountancy notebook. See, your accountancy note should be very neatly done and you have to do all these exercises right from ஒன்றாவது எக்ஸசைஸ்லேருந்து நீ வந்து வரிசையாக இப்போ செய்திருக்கணும். 4, 6, 8 ஒன்லி இந்த 3 எக்ஸசைஸ் தான் நான் உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட்டாக கொடுத்துருந்தேன். மற்ற எல்லா எக்ஸசைஸையும் நீங்கள் யூ ஹவ் டு ஒர்க் இட் அவுட் இன் யுவர் அக்கௌண்ட்ஸ் நோட் புக். ஸோ ஆஃப்டர் ரீஓப்பனிங் வி வில் செக் இட், அதை வில் கரெக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ யூ ஹவ் டு ரைட் நவ் இட் செல்ஃப். இப்போவுமே நீ எழுத ஆரம்பிச்சிடணும். ஒரு நியூ நோட்டில் இருக்கணும். ஓல்டு நோட்ஸு அக்கௌண்ட்ஸ் நோட் இல்லாமல் பிளெயின் நோட்லலாம் எழுதக்கூடாது. ரைட், கம் டு த எக்ஸசைஸ் நம்பர் 9. Anand does not keep his books under WNT system. Find the profit or loss made by him for the year ending 31st March 2019. இங்கே பார்க்குறோம், அவன் வந்து 2 டேட்ஸில் பாருங்க. 13/3/2018, நெக்ஸ்ட் 13/3/2019. ப்ரீவியஸ் இயருடைய லாஸ்ட் டேட், அதை இந்த வருஷத்துடைய ஆரம்ப டேட்டாக எடுத்துக்கலாம். 1/4/2018 அப்படி எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி இது 31/3/2019 இந்த இயருடைய எண்டிங் டேட்டில் கொடுத்துருக்கு. இங்கேயும் அதை இல்லஸ்ட்ரேஷனை அப்படியே சேமாக இங்கே வந்து எக்ஸசைஸில் கேட்டிருப்பாங்க. கேஷ் அட் பேங்க் அப்படின்னு கொடுத்து ப்ரீவியஸ் இயரில் 5,000 டெபிட் பேலன்ஸ், இந்த கரண்ட் இயரில் இயர் எண்டில் 60,000 கிரெடிட் பேலன்ஸ். ஸோ 60,000 கிரெடிட் சிஆர் அப்படின்னு சொல்லி ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருப்பார். ஸோ கிரெடிட் பேலன்ஸ் அப்படின்னாச்சுன்னா நம்ம வந்து ஓவர் டிராஃப்ட் வாங்கியிருக்கிறோம். ஸோ அது வந்து பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட், அது அசட் இல்லை, அது லயபிலிட்டி சைடில் வரணும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். மற்றபடி கேஷ் இன் ஹேண்ட், ஸ்டாக் ஆஃப் குட்ஸ், சண்டி டெட்டார்ஸ், பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி, லேண்ட் அண்ட் பில்டிங், சண்டி கிரெடிட்டார்ஸ், இதெல்லாம் 2 டேட்ஸுமே கொடுத்துருக்கு. ஸோ ஓப்பனிங் டேட்டில் ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் போடும்போது அதெல்லாம் நீங்கள் ஓப்பனிங் டேட்டில் எழுதிக்கலாம். க்ளோசிங் டேட்டில் க்ளோசிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் உள்ள வேல்யூஸை க்ளோசிங் டேட்டில் எழுதிக்கலாம். அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் நம்ம இப்போ பார்ப்போம். ஆனந்த் ஹேட் வித்ட்ரான் ₹60,000 ஃபார் ஹிஸ் பர்சனல் யூஸ். லம்சமமாக 60,000 இங்கே வந்து கொடுத்தாச்சு டோட்டலாக. ஸோ த டோட்டல் ட்ராயிங்ஸ் ஃபார் த என்டையர் இயர் இஸ் ₹60,000. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டில் க்ளோசிங் கேபிட்டல், ஆட் drawings, the first item, the only one item should be added along with the capital at the end is drawings. அந்த drawings வந்து 60,000, அதை நம்ம அங்கே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Then second item, he had introduced 17,000 as capital for expansion of his business. அவனுடைய பிஸ்னஸினுடைய விரிவாக்கத்திற்காக ஒரு 17,000 ரூபாய் அடிஷ்னல் கேபிட்டல், கூடுதல் முதலினம். ஸோ இதை வந்து க்ளோசிங் கேபிட்டல் வந்து லெஸ் பண்ணிக்கிடுறோம் எங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ். தென் கம் டு த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், கிரியேட் எ ப்ரொவிஷன் ஆஃப் 5% ஆன் டெட்டார்ஸ். 5% ஆன் டெட்டார்ஸ், கடனாளிகள் மீது 5% ஒதுக்கீடு கிரியேட் பண்ணு, உருவாக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே வந்து டெட்டார்ஸ் பார்க்குறோம். இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸு, அதாவது டெட்டார்ஸ், டிப்ரிசியேஷன், இது ரெண்டுமே க்ளோசிங் டேட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸில் மட்டும்தான் பண்ணணும். அது நம்ம ஞாபகம் வச்சுருக்கணும். சண்ட்ரி டெட்டார்ஸ் இந்த க்ளோசிங் டேட்டில் 90,000 அவைலபிள். ஹியர் யூ கேன் சி சண்ட்ரி டெட்டார்ஸ் ஓப்பனிங் டேட்டில் 1 lakh, க்ளோசிங் டேட்டில் 90,000. ஸோ ஃப்ரம் திஸ் 90,000 யூ ஹவ் டு கால்குலேட் 5% ஆன் டெட்டார்ஸ். 90,000 இன்று 5/100. ஸோ அதானே அது ஒரு கால்குலேஷன் தெரியும். 90,000 இன்று 5/100 போட்டாச்சுன்னா உனக்கு வந்து அடி கொடுத்தீங்கன்னா 4,500 வரும். 90,000 இன்டு 5/100, 2 0 அடி கொடுத்துட்ற. 900 இன்டு 5, 4,500 ஆஸ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் டெட்ஸ். ஸோ இந்த 4,500 இந்த 90,000ல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் அட் த எண்ட் க்ளோசிங் டேட்டில் அசட் சைடில் இன்னர் காலத்தில் ஃபஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ரைட் debtors 90,000 in the inner column less provision for bad debts 5% on 90,000, 4,500 வரும். அதை போட்டுட்டு அமௌண்ட்டை லெஸ் பண்ணி அவுட்டர் காலத்தில் 85,500 அது எழுதிக்கலாம்.
இதை வந்து நீ இல்லஸ்ட்ரேஷனை ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு நீ இதை செய்யணும். அடுத்தது பாரு, பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி இஸ் டு பி டிப்ரிசியேட்டட் அட் 10%. இங்கேயுமே க்ளோசிங் டேட் தான் பார்க்கணும். பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி என்ன கொடுத்துருக்கு? 80,000 வேல்யூ கொடுத்துருக்கு. 80,000 பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி 80,000. இந்த 80,000ல் எத்தனை பெர்சன்டேஜ்? 10%. ஸோ 80,000 இன்ட்டு 10/100 போடாதுன்னா அவனுக்கு 8,000 rupees வந்து டிப்ரிசியேஷன். ஸோ இந்த க்ளோசிங் டேட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் யூ ஹேவ் டு ரைட் இந்த இன்னர் காலம் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி 80,000. உள்காலத்தில் 80,000 பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி அசெட் வேல்யூ எழுதிட்டு லெஸ் டிப்ரிசியேஷன் 10%. 80,000க்கு கீழே 8,000. 10% எவ்வளவு? 8,000. அப்புறம் வந்து அவுட்டர் காலத்தில் இந்த 80,000ல் 8,000 லெஸ் பண்ணோடனே உனக்கு கிடைக்கிறது வந்து 72,000. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டையும் ஞாபகமாக ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் அட் த க்ளோசிங் டேட்டில் அசெட் வேல்யூலேருந்து லெஸ் பண்ணி காட்டிட்டு பேலன்சிங் ஃபிகராக யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த கேபிட்டல். ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸில் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எதுவும் நீ செய்யக்கூடாது, ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒன்லி அட் த க்ளோசிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ப்ரிப்பரேஷனில் மட்டும்தான் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸை நீ வந்து என்ன செய்யணும்? டேக் ஓவர் பண்ணிக்கணும். சரிதானா? ஸோ இந்த மாதிரி இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் 9 எக்ஸசைஸ் 9 இல்லஸ்ட்ரேஷன் 9 வச்சு கம்பேர் பண்ணி நீ வந்து என்ன செய்யலாம்? பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் கால்குலேஷன், தென் ஓப்பனிங் கேபிட்டல், க்ளோசிங் கேபிட்டல் டைரெக்டாக இல்லாத பட்சத்தில் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ஆஸ் ஆன் ஓப்பனிங் டேட் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ஆஸ் ஆன் க்ளோசிங் டேட். இது ரெண்டும் போட்டு ஓப்பனிங் டேட்டில் உள்ள கேபிட்டல், க்ளோசிங் டேட்டில் உள்ள கேபிட்டல் கண்டுபிடிச்சி அப்புறமா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறது. இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் எக்ஸசைஸ் ரெண்டுலேயுமே ரைட் ஃப்ரம் 1 to 9, 1லிருந்து 9 வரை உள்ள எடுத்துக்காட்டுகளும் சரி, 1லிருந்து 9 வரை உள்ள பயிற்சி கணக்குகளும் அப்படியே ஈக்குவல் கரஸ்பாண்டிங்லேயே இருக்கும். அந்தந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை நீ வந்து வெரிஃபை பண்ணி உன்னுடைய அக்கௌண்டன்சி நோட்டில் யூனிட் 1ல் calculation of profit or loss as well as capitals அப்படின்னு ஒரு ஹெட்டிங்கை போட்டு இந்த 9 சம்ஸும் செய்திருக்கணும். ஆல்ரெடி யூ ஹவ் டன் 4 எக்ஸசைஸ் 4, 6, 8 3 கணக்கு பண்ணியிருக்கிற ஏற்கனவே. மீதமுள்ள 6 கணக்கையும் இதை வந்து நீ வந்து இதே ஆர்டரில் பண்ணிடணும். இப்போது நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வி ஆர் கோயிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன? இந்த சிங்கிள் சிஸ்டத்தில் ஏர்லியராக நம்ம வந்து பார்த்துருக்குறோம், மெனி ஃபிகர்ஸ் ஆர் மிஸ்ட், நிறைய விஷயங்கள் அங்கே இருக்காது. ஸோ நாம் வந்து we have to find out 1 by 1 எதெல்லாம் நமக்கு தேவையோ அது எல்லாருமே நம்ம வந்து 1 by 1 நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ அந்த வரிசையில் நம்ம வந்து இப்போது முதல்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் அதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இந்த டெட்டார்ஸ் ஆஸ் டெட்டார்ஸ். இந்த லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் போட்டு அதில் இருந்து கிரெடிட்டார்ஸ் எவ்வளோ கிடைக்கிறாங்க, டெட்டார்ஸ் அதாவது கிரெடிட் சேல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, அது மாதிரி கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் எவ்வளோ இருக்குது, அல்லது க்ளோசிங் டேட்டில் எவ்வளோ டெட்டார்ஸ் இருக்கிறாங்க, க்ளோசிங் டேட்டில் எவ்வளோ கிரெடிட்டார்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற இந்த விஷயங்களை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அதான் மிஸ்ஸிங் ஃபிகர். அப்போது இந்த மிஸ்ஸிங் ஃபிகர் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒரு 4 லெட்ஜர்ஸ் ப்ரிப்பேர், 4 லெட்ஜர்ஸ் டு பி ப்ரிப்பேர்ட். அந்த 4 லெட்ஜர்ஸில் மிக முக்கியமான இந்த விஷயங்களை பற்றி நம்ம முதல்ல பார்த்துட்டு அப்புறம் லெட்ஜருக்குள்ளே போகிறோம். ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃப்ரம் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸில் வந்து ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம். அதில் இந்த ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் டு பி ப்ரிப்பேர்ட் அது முடிஞ்சுது. அது நம்ம வந்து கிளியராக பார்த்துட்டோம். ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் போட்டோம், அதுக்கப்புறம் க்ளோசிங் டேட்டில் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் போட்டோம். அடுத்ததாக பார்க்கும்போது வந்து மிஸ்ஸிங் ஃபிகர்ஸ், எதெல்லாம் வந்து விடுபட்டு போன தகவல்களை கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது மிக முக்கியமாக டோட்டல் சேல்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் கேஷ் சேல்ஸ், கிரெடிட் சேல்ஸ். அதே மாதிரி டோட்டல் பர்ச்சேஸ், அங்கே கேஷ் பர்ச்சேஸ், கிரெடிட் பர்ச்சேஸ், இந்த விஷயங்களெல்லாம் அங்கே இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். எது இல்லையோ அதை நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? we have to prepare total debtors account and total creditor account.
மொத்த கடனாளிகள் கணக்கு, அது மாதிரி மொத்த கடன் ஈந்தோர் கணக்கு. இந்த மொத்த கடனாளிகள் டோட்டல் டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் போட்டோன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா கிரெடிட் பர்ச்சேஸ், கிரெடிட் சேல்ஸ். ஆனால் கிரெடிட் சேல்ஸ் டோட்டல் டெட்டார்ஸ் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து கிரெடிட் சேல்ஸ் கிடைக்கும். இந்த கிரெடிட் சேல்ஸை ஆஸ் அ மிஸ்ஸிங் ஃபிகராக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு we have to prepare the total debtors account. அந்த டோட்டல் டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் எப்படி இருக்கும், அந்த ஃபார்மெட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். அந்த ஃபார்மெட்டை நம்ம வந்து அப்படி ஜஸ்ட்டு மெமரி பண்ணி வைக்கிறது என்பது ஒரு நல்ல பழக்கம் கிடையாது. இந்த டோட்டல் டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டுங்கிறதுல இந்த டெபிட்ஸ் ஒன்றும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டிரான்சாக்ஷன் எப்படி வந்துச்சு, இந்த கிரெடிட் சைடில் இருக்கக்கூடிய டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத நாம் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்க போகிறோம். இங்கே பாரு, ஒரு ஃபார்மெட் கொடுத்துருக்குறோம். ஃபார்மெட் ஆஃப் டோட்டல் டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட், மொத்த கடனாளிகள் கணக்கு. எப்போ நம்மகிட்ட இருந்து கிரெடிட் சேல்ஸுக்கு நம்முடைய ப்ராடக்ட் வெளியே போகுதோ, நம்முடைய வாங்கிட்டு போகக்கூடிய அந்த கஸ்டமரை எல்லாரையும் நம்ம டோட்டல் டெட்டார்ஸ், மொத்த கடனாளிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போது இந்த மொத்த கடனாளிகள் முதலாவது எப்படி கிரியேட் ஆகிறாங்க, எப்படி வராங்க அப்படின்னு சொன்னால், சேல்ஸ், கிரெடிட் சேல்ஸ், ப்ராடக்ட் நம்மளை விட்டு வெளியே போகுது. அதுதானே அதே டைமில் அந்த ப்ராடக்டை, அந்த சேல்ஸ் ஆகிற அந்த திங்ஸை ஒரு குறிப்பிட்ட கஸ்டமர்ஸ் வந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க. அப்போது யார் வாங்கிட்டு போகிறாங்களோ அவங்கள நம்ம டெபிட் பண்ணுறோம். டெபிட் த ரிசீவர், டெபிட் த ரிசீவர் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் அவரை டெபிட் பண்ணிடுறோம். அவர் டெட்டார். ப்ராடக்ட் நம்மளை விட்டு வெளியே போகுது. கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட், எது வெளியே போகுதோ அதை கிரெடிட் கொடுத்துரும். ஸோ த ஜேர்னல் எப்படி இருக்கும், டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கிரெடிட் சேல்ஸ். அப்படிதானா, டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கிரெடிட் சேல்ஸ். அப்போ டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு அசட்டு. அசட் எல்லாமே டெபிட் பேலன்ஸ் தான் காட்டும். ஸோ தட் த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறது டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைடில் டு பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் பார்க்குறீங்க. அது இந்த டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைடில் ஃபஸ்ட் ஐட்டம் டு பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ். இது எப்படி வந்துச்சு, டெட்டார்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு அசட்டு, எல்லா அசட்டும் டெபிட் பேலன்ஸ் தான் காட்டும். ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸில் இந்த டெபிட் சைடில் டு பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் அப்படிங்கிறது வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறமா இந்த சேல்ஸு, டு சேல்ஸ் ப்ராக்கெட்டில் கிரெடிட் சேல்ஸ் இருக்கும். இந்த அமௌண்ட் மேக்ஸிமம் இதை தான் நம்ம பேலன்சிங் ஃபிகராக கண்டுபிடிக்க போகிறோம். பட் அது எப்படி இங்கே இடம்பெறும் என்பதை நம்ம பார்க்குறோம். சேல்ஸ், ப்ராடக்ட் நம்மளோட வெளியே போகுது, அதை ஒருத்தர் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க, அவங்க கடனுக்கு வாங்கிட்டு போகிறாங்க, அவங்க தான் டெட்டார்ஸ். ஸோ டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சேல்ஸ். ஸோ டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைடில் டு சேல்ஸ், அது ரெண்டாவது இடம் இருக்குது. இங்கே கிரெடிட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்சாக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் தட் த டெட்டார்ஸ் வில் ரீபே த அமௌண்ட். அவங்க எவ்வளோ கடன் வாங்கிட்டு போனாங்களோ அந்த அமௌண்ட்டை திரும்ப பே பண்ணுவாங்க. பே பண்ணும்போது நம்ம அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறோம். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார், ரொக்கமாக கேஷ் ரிசீவ் பண்ணோம்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார். யார் தாரா, கிரெடிட் த கிவர், டெட்டாரை கிரெடிட் பண்ணிடுறோம். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட். அப்போ டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடில் கேஷ், அமௌண்ட் ரிசீவ்ட் ஃப்ரம் கஸ்டமர் அல்லது அமௌண்ட் ரிசீவ்ட் ஃப்ரம் டெட்டார்ஸ். அதுவே சம்டைம் we may receive a check from the particular debtor. அவர் வந்து நமக்கு கேஷாக தர்றதுக்கு பதிலாக instead of giving cash, the individual customers or debtors may give bank check. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த அமௌண்ட் வந்து பேங்க் தான் டெபாசிட் ஆகும். ஸோ தட் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட், அதான் செகண்ட் என்ட்ரி. ஸோ while receiving the amount from the debtors, என்ன பண்ணுறோம் நம்ம, we will allow some sort of discount. இது நார்மலாக ட்ரேடில் நடக்கக்கூடியது. பிஸ்னஸில் எப்போ வந்து பணம் தராங்களோ அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன அமௌண்ட் வந்து டிஸ்கவுண்ட் அலோவ் பண்ணுவோம். ஸோ த டிஸ்கவுண்ட் அலௌட் இஸ் அ லாஸ் ஃபார் அஸ், நமக்கு அது வந்து ஒரு நஷ்டம். இப்போ நாமினல் அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ கொண்டு வந்துடும் அதுதானா, டெபிட் ஆல் லாஸ் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். அப்போது டிஸ்கவுண்ட் அலௌடை டெபிட் பண்ணி டு டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட். அப்போ டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடில் டிஸ்கவுண்ட் அலௌட், அதான் டிஸ்கவுண்ட் அலௌட் கிரெடிட் சைடில் வந்துடும். அடுத்தது சம்டைம் ஆல்ரெடி we have made the credit sales and among the total sales some portion of the sales may be returned. அது வந்து ஏதோ டேமேஜஸ், ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்,
அல்லது அவங்க சொன்ன அந்த குவாலிட்டியில் இல்லை, ஏதோ ஒரு ரீசன்னால் அந்த கிளையண்ட் அல்லது அந்த கஸ்டமர் அந்த பர்டிகுலர் போர்ஷன் ஆஃப் அந்த குட்ஸை வந்து நமக்கு திரும்பி அனுப்பிடுறாங்க. அதை சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ். ஸோ சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட். அப்போ டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடில் பை சேல்ஸ் ரிட்டர்ன். இந்த பை சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு அதர்வைஸ் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரிட்டர்ன் இன்வேர்ட். ரிட்டர்ன் இன்வேர்ட். அடுத்தது பேட் டெட்ஸ். இப்போ கொஞ்சம் முன்னாடி இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் 9ல் பார்த்தோம்பா, அது மாதிரி டோட்டல் சேல்ஸில் அந்த டெட்டார்ஸில் யாரோ 1 or 2 டெட்டார்ஸ் அவங்க வந்து அப்ஸ்காண்டட் இல்லை, பிஸ்னஸை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ பேட் டெட்ஸ், த டெட்ஸ் விச் cannot be recovered, அதான் பேட் டெட்ஸ். வாராக்கடன், திரும்ப பெற இயலாத கடன். அப்போ அந்த பேட் டெட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு லாஸு. ஸோ அதை டெபிட் பண்ணிடுறோம். பேட் டெட் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட். அப்போ டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடில் பேட் டெட்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிற கொண்டு வரும். த நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த டெட்டார்ஸ் நிறையா பேர் இருப்பாங்க. மேபி சம்டைம் நமக்கு வந்து we may suspect that தருவானா பணம் தரமாட்டானா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகங்கள் இருக்குமானா அவங்ககிட்ட வந்து நம்ம வந்து ஒரு பில்ஸ் ரிசீவபிள் மாற்றுச்சீட்டு எழுதி வாங்கிடுறோம். டாக்குமெண்ட்ரி அது வந்து எழுத்து மூலமான ஒரு ஆவணத்தை வாங்கிட்டால் நமக்கு வந்து என்னது அது மிகவும் ஒரு பிடிப்பானதாக இருக்கும். அதுதான் பில்ஸ் ரிசீவபிள். அப்போ அந்த பில்ஸ் ரிசீவபிள் இந்த டெட்டார்ஸில் எழுதி வாங்கிறோம். முதல்ல சேல்ஸ் நடக்கும்போது என்ன ஜேர்னல் போட்டிருப்போம்? டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கிரெடிட் சேல்ஸ். நான் இந்த டெட்டார் வந்து நமக்கு வந்து அந்த ஈக்குவலண்ட் அமௌண்ட்டுக்கு, அவருடைய கடனுக்கான ஈக்குவல் அமௌண்ட்டுக்கு பில்ஸ் எழுதி வந்துடுறாருன்னா பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ பிஆர் அக்கௌண்ட், பில்ஸ் ரிசீவபிள்ங்கிறத ஷார்ட் ஃபார்மில் B·R போட்டுக்கலாம். ஸோ பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட். அப்போ டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடில் பில்ஸ் ரிசீவபிள் நம்ம பில்ஸ் வாங்கியிருக்கிறோம். தென் அகைன் லாஸ்ட் என்ட்ரி வில் பி த க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேலன்ஸ் கேரி டவுன் இன் த டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ இந்த பில்ஸ் அவர் எழுதி அந்த பில்ஸில் அதே மாதிரி அவர் தந்த செக்ஸு, இந்த இதில் ஏதாவது செக் டிஸானர் ஆனாலோ, இந்த பில்ஸ் அக்செப்ட் பண்ண முடியாத சூழ்நிலை ஆயினாலோ, பில்ஸுங்கிறது 90 days 3 months, 3 monthsல அவரால் பணம் தர முடியல, அப்போ ரிட்டர்ன் ஆயிரும். அப்போ ரிவர்ஸ் என்ட்ரி. பில்ஸ் வாங்கும்போது என்ன போட்டோம்? பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் போட்டோம். இப்போ அவரால் 3 மாதத்தில் பணம் தர முடியல, அவர் கேன்சல் பண்ணுறாரு, அதை அக்செப்ட் பண்ண முடியல பில்லை, அப்போ அதுக்கு ஒரு ரிவர்ஸ் என்ட்ரி. ஸோ டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பில்ஸ் ரிசீவபிள். அப்போ வந்து டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைடில் பில்ஸ் ரிசீவபிள் வந்துடுது. இந்த சேம் வே பேங்கர்ஸ் செக், அவர் கஸ்டமர் ஒரு செக் கொடுத்துட்டாரு, அந்த செக் வாங்கும்போது பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் போட்டு கிரெடிட் சைடில் எழுதியிருப்போம். இப்போது அதே செக்கு அந்த பர்டிகுலர் டேட்டில் தட் கஸ்டமர் இஸ் நாட் ஏபிள் டு பே த அமௌண்ட், ஹி ஹஸ் நோ பேலன்ஸ் இன் ஹிஸ் ஓன் சேவிங்ஸ் கரண்ட் அக்கௌண்ட். ஸோ என்ன பண்ணுறாரு, வந்து கேட்குறாரு, இதை வந்து என்னால் பண்ண முடியல, பேங்க்கில் டிஸானர் ஆக போகுது. அப்போ அதுக்கு ஒரு ரிவர்ஸ் என்ட்ரி போடுறதும் டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க். அப்போது டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைடில் டு பேங்க். ஸோ இந்த பர்டிகுலர்ஸை, அதாவது இந்த டோட்டல் டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த பர்டிகுலர்ஸை இப்போ நான் சொன்ன இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட நீ வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா இதில் உள்ள இந்த இன்ஃபர்மேஷனை நீ மைண்டில் வைக்கிறது ஈஸி. அல்லது நீ பாட்டுக்கு மெமரி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். பட் இந்த லெட்ஜரை எப்படி கிரியேட் ஆச்சுது இந்த டோட்டல் டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட், இதில் உள்ள இந்த இன்னர் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் டெபிட் கிரெடிட்ஸ் எப்படி வந்ததுங்கிறத ஈச் அண்ட் எவ்ரி டிரான்சாக்ஷன் ஷுட் பி ஃபஸ்ட் ஜேர்னலைஸ்ட். ஃப்ரம் தட் ஜேர்னல் யூ கேன் போஸ்ட் இட் டு த லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் ஆஃப் டோட்டல் டெட்டார்ஸ். அவன் ஜேர்னல் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு போஸ்ட் பண்ணும்போது உனக்கு இந்த ஃபார்மேட் ஆஃப் டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் ஈஸியாக கிடைக்கும். ஸோ இப்போ நம்மளுடைய பிஸ்னஸில் நமக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் ஃப்ரம் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸில் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸில் ஏதாவது கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அவைலபிள் இருக்கும். ஃபிகர்ஸ், கேஷ் கொஞ்சம் இருக்கலாம், பேங்க் கொஞ்சம் இருக்கலாம், டிஸ்கவுண்ட் அலௌடு கொடுத்துருப்பான், சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருப்பான், ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கொடுத்துருப்பான், க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கொடுத்துருப்பான். சம்டைம் கிரெடிட் சேல்ஸ் கொடுத்துட்டு க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவான். சில டைமில் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கொடுத்துட்டு கிரெடிட் சேல்ஸை பேலன்சிங் ஃபிகராக கண்டுபிடிப்பான். மோஸ்ட் ப்ராபப்லி we have to calculate the credit sales as balancing figure. And secondly, the closing balance. So thirdly, the amount received from debtors. இதுதான் அந்த லாஜிக். இதில் மிக முக்கியமாக இந்த அக்கௌண்ட்டில் கண்டுபிடிக்கக்கூடியது வந்து அதிகமான சூழ்நிலைகளில் கிரெடிட் சேல்ஸ், அதை நம்ம க்ளோசிங் பேலன்சிங் ஃபிகராக கண்டுபிடிக்கிறோம். சில வேளைகளில் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் டெட்டார்ஸ் கண்டுபிடிப்போம். சில வேளைகளில் அமௌண்ட் ரிசீவ்ட் ஃப்ரம்
டெட்டார்ஸ், கேஷ் ரிசீவ்ட் ஃப்ரம் டெட்டார்ஸ். இந்த மாதிரி இந்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபார்மெட் மிக முக்கியம். இந்த டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டை நம்ம போடுறோம். இப்போ பாரு, கீழே வந்து ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நீ இன்னும் உனக்கு புரியும். இல்லஸ்ட்ரேஷன் 10 பார்க்குறேன். Illustration 10. Find out credit sales from the following information. அங்கே கொடுத்துருவோம். அந்த 2 marks கொஷின்ஸில் கேட்கும்போது இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்போம். Find out credit sales from the following information. அப்படி இல்லைன்னா find out the missing figure from the following information. அப்படி கூட கொடுத்துருப்போம். இங்கே டைரக்ட்லி credit sales கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தாச்சு. ஸோ debtors on 1st January 2018 40,000. Debtors on 1st January. 1st January-நாலே அது ஓப்பனிங் டேட். Then cash received from debtors 1 lakh. Discount allowed 5,000. Sales returns 2,000. Debtors on 31st December 2018. ஸோ இங்கே ஒரு 5 informations are available. இந்த 5 இன்ஃபர்மேஷனும் இந்த டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் எங்கே இடம் பெறும். நீங்கள் இப்போ வந்து இல்லஸ்ட்ரேஷன்லேருந்து நேர உடனே சொல்யூஷன் எட்டி பார்க்கக்கூடாது. சொல்யூஷனை பார்க்காம you have to think of. First பாரு, debtors on 1st January 2018 opening balance. உடனே you have to think debtors அது ஒரு அசட் என்ன பேலன்ஸ் காட்டும்? டெபிட் பேலன்ஸ். ஓகே, அப்போது ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் என்பது டோட்டல் டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைடில் இருக்கும். அப்படி நீ வந்து மைண்டில் ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கி வச்சுக்கணும். இது எது எங்கே இருக்கும் அப்படிங்கிறது. அதுக்கப்புறம் தான் நீ வந்து சொல்யூஷனுக்கு போகணும். அப்புறம் பாரு, கேஷ் ரிசீவ்ட் ஃப்ரம் டெட்டார்ஸ். டெட்டார்ஸ் முதல்ல சேல்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ அவர் அதில் கொஞ்சம் கேஷ் தராரு. ஒரு 1 லட்ச ரூபாய்க்கு, அதில் 1.5 லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு போயிருப்பார். இப்போ 1 லட்ச ரூபா அமௌண்ட் தராரு. அப்போ நம்ம அந்த ஜேர்னல் எப்படி இருக்கும் யோசிப்பார். 1 lakh rupees we are receiving from the debtor. அப்போது அமௌண்ட் ரிசீவ்ட் 1 lakh, கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார். ஃப்ரம் whom? debtor. ஸோ credit the giver. அப்போது கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட். இதான் ஜேர்னல். இதை அப்படியே லெட்ஜர் கொண்டு வரோம். டோட்டல் டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடில் பை கேஷ் ப்ராக்கெட்டில் ரிசீவ் ஃப்ரம் டெட்டார். அப்படி நம்ம வந்து அந்த டிரான்சாக்ஷனை வாசிக்கும் போதே இது எங்கே இடம் வரும் அப்படிங்கிறதுல தெளிவாக இருக்கணும். நெக்ஸ்ட், டிஸ்கவுண்ட் அலவுட். கேஷ் ரிசீவ் பண்ணுறோம், அவருக்கு ஒரு 1 லட்ச ரூபா ரிசீவ் பண்ணும்போது ஒரு 5,000 ரூபா அவருக்கு தள்ளுபடி கொடுக்குறோம், டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறோம். ஸோ நமக்கு வர வேண்டிய பணம், ஆனால் அவருக்காக பிஸ்னஸில் இது நடக்கும், ஒரு 5,000 விட்டு கொடுக்குறோம், அது நமக்கு ஒரு லாஸ். இப்போ நாமினல் அக்கௌண்ட் ரூலுக்கு வந்துடும். அப்போ இந்த டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு லாஸு, அதை டெபிட் பண்ணிவிட்டு டெட்டார்ஸ் கிரெடிட் கொடுத்துட்றோம். ஸோ இதுவும் அப்போ டோட்டல் டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடில் இடம் பெறும். அடுத்து சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ். சேல்ஸ் அப்படின்னா ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு வெளியே போயிடும். அப்போது கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட். ஸோ சேல்ஸ் ரிட்டர்ன், சேல்ஸ் ஆகி வெளியே போன ப்ராடக்டில் சம் போர்ஷன் ஆஃப் த அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் வில் பி ரிட்டர்ன். ஸோ அது மீண்டும் உள்ளே வருது. அப்போ டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன். ஸோ சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட். அதுதான். அப்போ இங்கே வந்து சேல்ஸ் ரிட்டர்னை டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடில் எழுதிக்கிறோம். அப்புறம் க்ளோசிங் டேட்டில் டெட்டார்ஸ், க்ளோசிங் பேலன்ஸு கிரெடிட் சைடில். இப்போது பாரு, சொல்யூஷனை பாரு, புரியும். முதலாவது டெபிட் சைடில் பாரு, பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் 40,000. இங்கே ஃபஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் அதான், டெட்டார்ஸ் ஆஸ் ஆன் ஓப்பனிங் டே. ஓப்பனிங் டேட்டை டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைடு எழுதுகிறோம். ஏன் இது ஒரு அசட்டு, டெபிட் பேலன்ஸ் காட்டும், ஓப்பனிங் எழுதிடும். தென் கேஷ் ரிசீவ்ட் ஃப்ரம் டெட்டார்ஸ் 1 lakh. இங்கே பாரு, டோட்டல் டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடில் கேஷ் ப்ராக்கெட்டில் ரிசீவ் 1 lakh. அடுத்தது டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் 5,000. அடுத்தது சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் 2,000. தென் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் 60,000. இப்போது இந்த கிரெடிட் சைடு வந்து இருக்கிறதெல்லாம் முதல்ல டோட்டல் பண்ணிக்க 1,60,000 இருக்கும். இங்கே டெபிட் சைடில் இந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் மட்டும்தான். ஸோ இந்த 1,60,000லேருந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் டோட்டல் டெட்டார்ஸ் நீ வந்து கழிச்சிட்டு அப்படின்னா த பேலன்சிங் ஃபிகர் வில் பி த கிரெடிட் சேல்ஸ் 1,27,000ங்கிறது கிரெடிட் சேல்ஸாக உனக்கு வந்து கிடச்சிருது. இதுதான் டோட்டல் டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் நீ தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது. இந்த டோட்டல் டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்லேயே நம்ம வந்து அந்த ஃபார்மேட் பார்க்கும்போது பார்த்தோம், பில்ஸ் ரிசீவபிள்
அப்புறம் அதே பில் வந்து டிஸானர். அப்போது ஒரு பர்டிகுலர் இயரில் இதே மாதிரி நிறையா டெட்டார்ஸு, நிறையா கஸ்டமர்ஸ் நமக்கு பில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த கஸ்டமர்ஸ் எல்லோரும் நமக்கு பில்ஸ் தந்ததில் கொஞ்சம் பேர் பில்ஸு கரெக்ட் டேட்டில் செட்டில் பண்ணியிருப்பாங்க. சிலர் வந்து செட்டில் பண்ணாமல் அக்செப்ட் பண்ணாமல் போயிருப்பாங்க. அப்போ மீதமாக இந்த ஆண்டு இயர் எண்டில் பில்ஸ் எவ்வளவு ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த டோட்டல் டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் போலவே நம்ம வந்து ஒரு பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் போடுறோம். ஸோ பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் அது கீழே இருக்கும் பாரு, ஃபார்மேட் ஆஃப் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட். இதுவும் டெட்டார்ஸுக்கு அடுத்து டெட்டார்ஸே மாதிரி ஈக்குவலண்ட் அசட் தான். இது ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸாக நம்ம வாங்கி வச்சுருக்கிறோம், அவ்வளோதான். டெட்டார்ஸுங்கிறது புக் டெட்னு சொல்லுவோம். புத்தகத்தில் எழுதப்பட்ட கணக்கேடுகளில் எழுதப்பட்ட கடனாளிகள். அந்த கடனாளிகளிடமிருந்து எழுத்து மூலமாக நம்ம வாங்கி வச்சுருக்கிற அந்த எவிடன்ஸை தான் பில்ஸ் ரிசீவபிள்னு சொல்கிறோம். இப்போ இந்த பில்ஸ் ரிசீவபிளுக்கு ஒரு தனி லெட்ஜர் போடுறோம். ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட். அந்த பில்ஸ் ரிசீவபிளில் அந்த வருஷம் எவ்வளவு வந்து பில்ஸ் நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத போடுறதுக்காக இந்த லெட்ஜர் க்ரியேட் பண்ணுறோம். இங்கே பாரு, இந்த பில்ஸ் ரிசீவபிள் அப்படிங்கிற இந்த அக்கௌண்ட்லையும் அதே மாதிரி டெபிட் சைடு கிரெடிட் சைடு இது ஒரு அசட்டு. ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸு டு பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன், ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டெபிட் சைடில் காட்டும். அப்புறம் இந்த பில்ஸ் தந்தவங்க வந்து நமக்கு வந்து பணம் தந்துடுறாங்க. தந்தால் பேங்க் மூலமாக தருவாங்க, இல்லைன்னா சம்டைம் கேஷாக தருவாங்க. ஸோ பை கேஷ் ஆர் பேங்க் பில்ஸ் ஹானர்ட், பில்லை வந்து ஹானர் பண்ணி அந்த டேட்டுக்கு பணம் தந்துடுறாங்க, கிரெடிட் கொடுத்துட்றோம். ஸோ வந்து சம்டைம் இந்த பில்ஸ் வந்து ஹானர் ஆகாமல் டிஸானர் ஆகிட்டு டேஸ் முடிஞ்சிச்சு, 40 டேஸில் தருவேன்னு எழுதி கொடுத்துருக்காரு, பணம் தரல. ஸோ ரிவர்ஸ் என்ட்ரி. அதுக்கு வந்து இதே மாதிரி பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடில் அது மாதிரி இங்கே வந்து நம்ம பார்க்குறோம். இந்த கிரெடிட் சைடில் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் 3. ஸோ இந்த பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்டில் 3 டிரான்சாக்ஷன் கிரெடிட் சைடில். 1 பில்ஸ் அக்செப்டட் அண்ட் அமௌண்ட் ரிசீவ், அப்படின்னா கேஷ் அல்லது த்ரூ பேங்க் மூலமாக அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணிடுறோம், அதுக்கு ஃபஸ்ட் என்ட்ரி. தென் த செகண்ட் வில் பி பில்ஸ் டிஸானர். டிஸானர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ரிவர்ஸ் என்ட்ரி கொடுத்துருவோம். ஸோ அது 2வது என்ட்ரி. 3வது பில்ஸ் ரிசீவபிளில் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதுக்குள்ளே என்ட்ரி. இப்போ இந்த கிரெடிட் சைடை டோட்டல் பண்ணிவிட்டு இந்த டெபிட் சைடில் நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்குது, அதை லெஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த பேலன்சிங் ஃபிகராக சன்ரி டெட்டார்ஸ் அவங்ககிட்ட இருந்து இந்த வருஷம் ரிசீவ் ஆன பில்ஸ், அதாவது பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சன்ரி டெட்டார், இந்த அமௌண்ட்டை தான் நம்ம அந்த டோட்டல் டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு கொண்டு வர போகிறோம். ஸோ அதனால் இந்த ஃபார்மேட்டை குறித்து இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக இந்த ஜேர்னலோட தெரிந்து கொள்வதற்காக நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்மேட் போட்டிருக்கிறேன். அந்த டாக்குமெண்ட்டை இப்போ பாருங்கள், உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட நம்ம அக்கௌண்டன்சி நோட்லேயே இந்த ஃபார்மேட்டை கொண்டு வந்திருக்கிறோம். பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் அமௌண்ட். இப்போ பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்டில் இந்த கிரெடிட் சைடில் நம்ம புக்கில் இருக்கிற மாதிரி இப்போ நம்ம இல்லஸ்ட்ரேஷனில் பார்த்த அதே மாதிரி பை பேங்க் ஆர் கேஷ் அமௌண்ட் ரிசீவ்ட் பில்ஸ் அக்செப்டட் எழுதியிருக்கிறேன். அடுத்ததாக டெட்டார்ஸ் பில்ஸ் ரிஜெக்ட் ஆனாச்சுன்னா பை சன்ரி டெட்டார்ஸு, அப்புறம் க்ளோசிங் பேலன்ஸ். இந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸு எப்படி வர்றது, இங்கே எப்படி இடம்பெற்றது, இந்த பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்டில் லெட்ஜராக எப்படி கிரியேட் ஆச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னும் நல்லா புரிஞ்சு கொள்வதற்காக கிரெடிட் சேல்ஸ் அண்ட் கனெக்டட் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் அப்படிங்கிற தலைப்பில் அந்த இடம்பெறக்கூடிய ஜேர்னல்ஸ் குறிப்பேட்டு பதிவுகளை இங்கே கொடுத்துருக்கு. முதலாவது ஒரு கிரெடிட் சேல்ஸ் நடக்குது அப்போனா டோட்டல் டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கிரெடிட் சேல்ஸ். எப்படி சேல்ஸ் அப்படின்னாலே ப்ராடக்ட் நம்மளோட வெளியே போயிடும், அப்போ அதுக்கு கிரெடிட் கொடுத்துட்றோம். இதை யார் ரிசீவ் பண்ணுறா? டெட்டார்ஸ். அந்த ப்ராடக்ட் எல்லாத்தையும் அந்த குட்ஸ் எல்லாம் ரிசீவ் பண்ணுற டெட்டார்ஸு. ஸோ அவங்கள டெபிட் பண்ணிக்கிறோம். டோட்டல் டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கிரெடிட் சேல்ஸ். இப்போ இந்த கிரெடிட் சேல்ஸ் வாங்கிட்டு போன இந்த டெட்டார்ஸ் தான் நமக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க? பில் கொடுக்குறாங்க. அந்த ஈக்குவலண்ட் அமௌண்ட்டுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் அவங்க வந்து கடனுக்கு வாங்கிட்டு போனாங்களோ அந்த அமௌண்ட்டுக்கு நமக்கு பில் தராங்க. அதுதான் பிஆர், பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட். இப்போ பாரு, பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ அதனால் அப்போது பீயிங் பில்ஸ் ரிசீவ் அப்படிங்கிறது இங்கே இடம்பெற்றது. அடுத்தது வந்து
ஒருவேளை இந்த பில்ஸில் அவங்க ஏதாவது தர முடியாமல் அமௌண்ட் வந்து தர முடியாவது ரிஜெக்ட் ஆகிட்டு அப்படின்னா டெட்டார்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் அவங்கள டெபிட் பண்ணிவிட்டு அந்த பில்ஸை கேன்சல் பண்ணி மீண்டும் ஏற்கனவே இங்கே இருக்க டெபிட் இருக்கிற பில்ஸை இவங்க கிரெடிட் கொடுத்துட்றோம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும். ஸோ அதை தான் இந்த லெட்ஜரில் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். அதுதான் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த பில்ஸ் ரிசீவபிளில் ஒன்லி 5 டிரான்சாக்ஷன்ஸ். டெபிட் சைடில் 2, கிரெடிட் சைடில் 3. டெபிட் சைடில் 2 என்னது? ஒன்று ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் பில்ஸ் ரிசீவபிள், இன்னொன்று டோட்டல் டெட்டார்ட்ஸ். அதில் வந்து பில்ஸ் ரிசீவ்டு டூரிங் த இயர். அந்த பேலன்ஸ் இப்போ இயர்க்கில் ப்ராக்கெட் பண்ணி எழுதியிருப்போம். பில்ஸ் ரிசீவ்டு, பிஆர் ரிசீவ்டு டூரிங் திஸ் இயர். அதை தான் மார்க் பண்ணி பேலன்ஸிங் ஃபிகர்னு எழுதியிருப்போம். கிரெடிட் சைடில் 3 டிரான்சாக்ஷன்ஸ். நம்பர் 1 கேஷ் ஆர் பேங்க் ரிசீவ்டு ஃபார் பில்ஸ். அந்த பர்டிகுலர் பில்ஸுக்காக கேஷோ பேங்க்கோ நம்ம ரிசீவ் பண்ண எழுதியிருக்கிறோம். நம்பர் 2 sometime if the bills receivable is rejected then we have to make a reverse entry. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம வந்து டெட்டார்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணி பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணிடுறோம். அப்போ தான் இந்த என்ட்ரி பார்த்தோங்க. டெட்டார்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட். எப்போ? பீயிங் பில்ஸ் ரிஜெக்டட். இப்போ அதை அப்படியே ஜேர்னலைஸ் பண்ணுறோம். நம்ம என்ன லெட்ஜர் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம்? பில்ஸ் ரிசீவபிள் லெட்ஜர், பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் லெட்ஜர் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம். அதில் கிரெடிட் சைடில் அந்த டெட்டார்ட்ஸ் அப்படின்னு கொண்டு வந்துருக்கோம் பில்ஸ் ரிஜெக்ட் ஆகும்போது. அப்புறம் க்ளோசிங் பேலன்ஸ். ஸோ இங்கே 3 கிரெடிட் 2 டெபிட். இந்த லெட்ஜர் இது எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி தான் இந்த டோட்டல் டெட்டார்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி ஏற்கனவே அந்த இல்லஸ்ட்ரேஷனில் ஃபார்மேட் பார்த்த மாதிரி இங்கேயும் இது எப்படி க்ரியேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத ஒரு சில ஜேர்னல்ஸ் மூலமாக இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு நல்ல எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அது நமக்கு மைண்டில் நல்லா நிற்கும். இங்கே பார்க்குறோம், முதலாவது ஒரு கிரெடிட் சேல்ஸில் நமக்கு சேல்ஸு எஃபெக்ட் ஆகுது. ஸோ டோட்டல் டெட்டார்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கிரெடிட் சேல்ஸ், அதுதான் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ். அப்புறம் பாரு, வென் செக் ரிசீவ்ட். இப்போ டெட்டார் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டேட்டில் நமக்கு பணம் தந்துடுறாரு, செக்காவோ கேஷாக கொடுக்காரு. செக்கை ரிசீவ் பண்ணிட்டோன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு டெட்டார்ட்ஸ் அக்கௌண்ட், அதை தான் இங்கே கொண்டு வந்துடுறோம். செகண்டில் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் போட்டு அமௌண்ட் கொண்டு வந்துடும். அடுத்தது பாரு, இந்த பேங்குக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட டேட்டில் அந்த செக்கில் டேட் போட்டு தந்துருப்பாங்க, 10 days 20 days 50 days. ஸோ இந்த டேட்டில் வந்து பணம் தர முடியல. when there is no sufficient money in the debtors account, then the checks issued will be dishonored. So when a check is dishonored, then we have to make a reverse entry, debtors account debit to bank account. இப்போ debtors account debit, இப்போ நேரே பாரு debtors accountக்கு வா. debtors accountல debit சைடில் to bank account when check dishonored. ஸோ இது எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு எவிடன்ஸாக இந்த ஜேர்னல் மூலமாக படிக்கும்போது ஞாபகம் இருக்கும். தென் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆகுது. சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு டெட்டார்ட்ஸ் அக்கௌண்ட். அப்போ டெட்டார்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடில் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ், அதனால் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ். அதே மாதிரி பேட் டெட்ஸ் வருது. பேட் டெட்ஸ் கிரியேட் ஆச்சுன்னா பேட் டெட்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு டோட்டல் டெட்டார்ட்ஸ் அக்கௌண்ட். பேட் டெட்ஸ் ஏன் டெபிட் பண்ணுதோம்? அது நமக்கு ஒரு லாஸ். ஸோ நாமினல் அக்கௌண்ட் ரூல் படி 5% 10% டோட்டல் டெட்டார்ட்ஸில் ஒரு அமௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறத அது பேட் டெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டெபிட் பண்ணிவிட்டு டு டோட்டல் டெட்டார்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் கொண்டு வந்துருந்தோம். டோட்டல் டெட்டார்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் பேட் டெட்ஸ் அல்லது ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் டெட்ஸ் கொண்டு வரும். அடுத்தது பில்ஸ் அவங்கள்ட்ட வந்து ரிசீவ் பண்ணும்போது பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு டெட்டார்ட்ஸ். ஸோ டெட்டார்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடில் வென் பில்ஸ் ரிசீவ் அமௌண்ட் வந்து கொண்டு வரும். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த 2 ஃபார்மெட், that means the total debtors account, then total bills receivable account. இந்த ரெண்டும் ஃபஸ்ட்டு we have to make it up. இதிலிருந்து இந்த total debtors accountல இருந்து we can able to find out the credit sales. இந்த credit sales கூட cash sales ஆட் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு total sales கிடைக்கும். இந்த credit sales கூட ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது. இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷனுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் உங்களுடைய புக்கில் டர்ன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பார்க்கலாம். டோட்டல் சேல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கிரெடிட் சேல்ஸ் ப்ளஸ் கேஷ் சேல்ஸ் அப்படிங்கிறது
உங்களுக்கு அங்கே கிளியராக இருக்கும். அது மாதிரி இந்த பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்டை பேலன்ஸ் பண்ணி அங்கே கிடைக்கக்கூடிய அந்த பேலன்ஸிங் ஃபிகரில் பில்ஸ் ரிசீவபிள் டு பி ரிசீவ்ட் இந்த 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 வருஷத்தில் எவ்வளோ பில்ஸ் நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத அந்த பேலன்ஸிங் ஃபிகரை வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த டோட்டல் டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கும் இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் 10 அதிலிருந்து கரஸ்பாண்டிங் எக்ஸசைஸ் 10க்கு நீ போனீங்கன்னா ஈஸியாக என்ன செய்யலாம், கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் 10லேருந்து கரஸ்பாண்டிங் எக்ஸசைஸ் 10க்கு போகணும். இப்போ கவனி, இல்லஸ்ட்ரேஷன் 10ல் 11 ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டீடைல்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் டோட்டல் சேல்ஸ் மேட் டூரிங் த இயர். அந்த ஆண்டில் உள்ள மொத்த விற்பனையை கண்டுபிடி. டெட்டார்ஸ் ஆன் 1st April 2018 50,000 கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்போ டோட்டல் டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைடில் ஃபஸ்ட் ஐட்டமாக த ஓப்பனிங் பேலன்ஸில் எழுதிக்கலாம். தென் கேஷ் ரிசீவ்ட் ஃப்ரம் டெட்டார்ஸ் டூரிங் த இயர். அப்போ டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடில் கேஷ் ரிசீவ் டூரிங் த இயர் 1,50,000 எழுதிக்கலாம். அடுத்தது ரிட்டர்ன் இன்வெர்ட், அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன். சேல்ஸ் ரிட்டர்னுக்கு இன்னொரு மறுபெயர் தான் ரிட்டர்ன்ஸ் இன்வெர்ட். அப்போது ரிட்டர்ன்ஸ் இன்வெர்ட் அமௌண்ட்டுக்கு 15,000 டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடில் செகண்ட் ஐட்டமாக எழுதிக்கிறோம். அடுத்தது பேடட்ஸ் அவனே 5,000 கொடுத்துட்டான். சில டைம் நம்மளை பெர்சன்டேஜில் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லுவான், சம்டைம் அவனே கொடுத்துருவான். ஸோ இங்கே மூன்றாவது ஐட்டம் டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் இந்த தேர்ட் டிரான்சாக்ஷன் பேடட்ஸ் 5,000. அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு டெட்டார்ஸ் ஆன் 31st March 2019, அது க்ளோசிங் டேட் 31st March. ஸோ நாலாவது ஐட்டம் பேலன்ஸ் கேரி டவுன் 31st March 70,000 ஆஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் டெட்டார்ஸ். சரிதானா? இப்போது அடுத்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, கேஷ் சேல்ஸ். அது இங்கே டோட்டல் டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் இடம் பெறாது. இந்த டோட்டல் டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் சைடை we have to first sum up 2,40,000 கிடைக்குது. அதை டெபிட்டில் கேரி ஓவர் பண்ணிக்கிறோம். டெபிட் சைடில் ஒன்லி ஒன் திங், ஓப்பனிங் பேலன்ஸ். இந்த பேலன்ஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் 50,000 இருக்குது. அப்போ இந்த 2,40,000ல் 50,000 லெஸ் பண்ணிட்டோன்னா டு சேல்ஸ் பேலன்சிங் ஃபிகர் கிரெடிட் சேல்ஸ் 1,90,000. இப்போ இல்லஸ்ட்ரேஷனை பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கேஷ் சேல்ஸ் ஒரு 1,40,000 இருக்குது. கிரெடிட் சேல்ஸில் 1,90,000 கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம். இப்போ இந்த ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். அதான் இங்கே ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருவோம் பாரு. டோட்டல் சேல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கேஷ் சேல்ஸ் ப்ளஸ் கிரெடிட் சேல்ஸ். இந்த கேஷ் சேல்ஸ் எங்கே இருக்குது? கேஷ் சேல்ஸ் சம்மில் மேலே கடைசி டிரான்சாக்ஷன் இன்ஃபர்மேஷன் கேஷ் சேல்ஸ் 1,40,000 கொடுத்துருக்கான். ஸோ அதை எழுதிக்கிறோம். கிரெடிட் சேல்ஸ் எங்கே இருக்குது? டோட்டல் டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைடில் டு சேல்ஸ் பேலன்சிங் ஃபிகர் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். பேலன்சிங் ஃபிகர் 1,90,000. பிரிண்டிங் சரியாக தெரியல, 1,90,000. இப்போ இதை ரெண்டையும் இங்கே கொண்டு வரோம். டோட்டல் சேல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கேஷ் சேல்ஸ் ப்ளஸ் கிரெடிட் சேல்ஸ். டோட்டல் சேல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கேஷ் சேல்ஸ் ப்ளஸ் கிரெடிட் சேல்ஸ். கேஷ் சேல்ஸ் அவைலபிள் இன் த சம் itself 1,40,000. Credit sales now we have find out as the missing figure in the total debtors account 1,90,000. இங்கே கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். மிஸ்ஸிங் பேர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 1,90,000. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிட்டோன்னா we can get the total sales of the year. ஸோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆங்காங்கே இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்களை நாம் ஒழுங்குபடுத்தி ஒரு டோட்டல் டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் போட்டு அதில் கிரெடிட் சேல்ஸ் கண்டுபிடிச்சி அந்த கிரெடிட் சேல்ஸோட அவைலபிள் கேஷ் சேல்ஸை ஆட் பண்ணோன்னே நம்ம டோட்டல் டெட்டார்ஸ் டோட்டல் சேல்ஸ் கால்குலேட் பண்ண முடியுது. ஸோ இப்போது இன்றைக்கு நம்ம பார்த்த இந்த லெசனில் இந்த பீரியடில் ஃபஸ்ட்டு இல்லஸ்ட்ரேஷன் 9 அண்ட் எக்ஸசைஸ் 9 ரெண்டையும் கரஸ்பாண்டாக பார்க்கும்போது அதில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, அதில் இயர் எண்ட் அசட்டில் த ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேடட்ஸ் ஒரு சர்டன் பர்சன்டேஜ் அதை எப்படி மேக் அவுட் பண்ணி இன்னர் காலத்தில் எழுதி லெஸ் பண்ணணுங்கிறத பார்த்தோம். தென் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் டிப்ரிசியேஷன், தேய்மானம், ஒரு அசட்டில் தேய்மானத்தை லெஸ் பண்ணுறது எப்படி, அது க்ளோசிங் டேட்டில், அது இல்லஸ்ட்ரேஷன் 9ல். ஸோ இல்லஸ்ட்ரேஷன் 10 நம்ம கிரெடிட் சேல்ஸை பேலன்சிங் ஃபிகராக கண்டுபிடிக்கிறோம்.
இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் 11ல் வந்து அவன் கிரெடிட் சேல்ஸை பேலன்ஸ் ஷீட் ஃபிகராக கண்டுபிடிக்கிறோம் டோட்டல் டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டில். அகைன் கேஷ் சேல்ஸ் கிவன். ஸோ இப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ண உடனே கிரெடிட் சேல்ஸ் ப்ளஸ் கேஷ் சேல்ஸ் டோட்டல் சேல்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ இந்த 3 ஆஸ்பெக்ட்லையும் சம் நம்பர் 9, 10, 11. So directly you go to the exercises, exercise 9, exercise 10 and 11. இந்த 3 எக்ஸசைஸையும் உன்னுடைய அக்கௌண்டன்சி நோட்டில் நீ வந்து நீட்டாக வரிசையாக செய்கிற. உனக்கு எப்போல்லாம் அதில் வந்து சந்தேகங்கள் இருக்கோ அப்போது நீ வந்து என்ன செய்யலாம், இல்லஸ்ட்ரேஷனை பார்த்துக்கலாம். இல்லஸ்ட்ரேஷனை பார்த்தோன்னு உனக்கு மேக்ஸிமம் புரியும். உனக்கு அது மேற்கொண்டு இன்னும் சில விளக்கங்கள் வேணும்னா இந்த பாடத்தில் நீ வந்து திரும்பவும் என்ன செய்யலாம், இந்த பாடத்தை எடுத்து இந்த ஆடியோ வந்து நீ வந்து என்ன செய்யலாம், கேட்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷனை தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ உன்னுடைய அக்கௌண்ட்ஸ் நோட்டில் இன்னைய டேட்டில் சம் நம்பர் எக்ஸசைஸ் நம்பர் 9, 10, 11 இந்த 3 நீ ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸ், அதாவது அடுத்த அக்கௌண்ட்ஸ் கிளாஸுக்கு வரும்பொழுது இந்த 3க்குரிய ஆன்சரை you have to forward to me in the WhatsApp. Okay, right, see you.